कबीर मन मुंडिया नहीं, केस मुंडाए काए। जो किश किया सो मन किया, मुंडा मुंडिया जाए। कबीर मन मुंडिया नहीं, केस मुंडाए काए। जो किश किया सो मन किया, मुंडा मुंडिया जाए। कबीर राम न छोड़िए, तन धन जाए तां जाओ। चरण कमल चित विद्या, रामे नाम समाओ। कबीर जो हम जंत बजावते, टूट गई सब तार। जंत बेचारा क्या करे, चले बजावन हार। कबीर माए मूंडों तेह गुरु की, जाते भरम न जाए। आप डुबे चौं बेद मह, चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए, राखे तले दुराए। प्रगट भये निधान सब, जब पूछे धर्म राए। कबीर जेते पाप किए, राखे तले दुराए। प्रगट भये निधान सब, जब पूछे धर्म राए। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर मेहरां दे साईं सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन चरणां दा आओ जी निੱਘਾ ध्यान धरीए। सत्कार सहित गुरु दे चरनी अपना सीस नवाइए जी ते आखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी दे विच दर्ज भगत कबीर साहिब दे पावन सलोकां दी जो विचार चल रही है, उस विचार का अज 21 नंबर पाठ है, जो कि 101 सलोक तो लैके 105 नंबर सलोकां तक विचार चलनी है। भगत कबीर साहब ने इन्हां पावन सलोकां दे विच जिहड़ी सच दी विचार साडी झोली च पाई है, वो समझनी बहुत जरूरी है। जे साडे पल्ले पै जांदी है तो मैं समझावांगा कि जिथे तुसीं वड्डियां भागां वाले हो, उत्थे दास जो विचार तुहाडे नाल रख रिहा, मैं भी वड्डियां भागां वाला। क्योंकि गुरबाणी दी विचार ने ही जीवन विच पलटा लियाउणा है, जीवन नूं बदलना है, जीवन नूं चंगे पासे दा एक वहाओ देना है, ते माड़ा पासा अपने आप ही जिहड़ा बदलना शुरू हो जाना। ये 5 सलोक 5 रतन है, 5 हीरे है, जिन्हां नूं असीं अपने हिरदे रूप गल दे विच परो के रखना, ताकि उहदे नाल साडी शख्सियत जिहड़ी है उगड़ के सामने आवे। कबीर साहब ने जो इन्हां पावन सलोकां विच कहा, मैं पहला संखेप दस देना। कबीर साहब ने गल कीती इहदे विच एक साध दी, एक रब दे भगत दी, ते जिहड़ा रब दा भगत है, रब नूं प्यार करन वाला इंसान है, वो रब दी दित्ती हुई हर एक चीज़ नूं प्यार करदा। जिवें कि आ केस है, हुण कई लोग सवाल करनगे भी केसां दा इत्थे की महत्व। केस गुरु दी मोहर है, आपां कहने ना, मोहर गुरु दी निशानी है। इनू वेख के तो मेरा प्यारा मैनू याद आ जाता। पर की केस कटाउण नाल कोई इंसान का जीवन उच्चा नहीं हुंदा? इदां दी कोई गल नहीं। केस रखण नाल जां कटाउण नाल जीवन की उच्चमता का फर्क नहीं पैंदा। पर जदों विधि विधान कोई तैयार हो जाए तो उन्होंने फॉलो करना पैंदा। हुण मैं एक गल दा तुहाडे तों जवाब मंगदा। असीं जदों अदालत विच जाने आ, जज आउंदा, सारे खड़े क्यों हो जाने? बैठे रहा करिए। जज नूं आपां कहने आ भी आपां तेरी वैसे रिस्पैक्ट करदे, उठना जरूरी है।
ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਕੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਰੇ, ਮੈਂ ਘੋਣ-ਮੋਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਘੋਣ-ਮੋਣ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਟਿੰਡ ਕਢਾਉਣ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੰਡ ਤਾਂ ਕਢਾ ਲਈ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲਏ। ਕਮਲਿਆ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਕਹਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਲਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਬਣਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਜੀਵਨ ਰੰਗੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦਗਰਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਪਖੰਡ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਤ। ਮੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਮੱਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਆਹ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਸੁਧਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਸੁਧਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਗਰਕ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਛੁਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਮਲਿਆ, ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਗੜ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 101 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਨਿਆ
ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਵਾਲ ਕਟਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ, ਰੋਂਡ ਮੁੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਡ ਉਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜੜਾਵਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੜਾਵਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਗੁੜੇ ਮੈਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਜੜਾਵਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੜਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਜੜਾਵਾਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਸਿਰ ਮਨਾਈ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਖੌਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਨ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਾਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਅਹੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਪੂਰੇ ਦਿਨ, ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਧਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਧਨ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਰਜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿੱਤ ਵਿਦਿਆ ਰਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਰਾਮ, ਹੇ ਅੱਲਾ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਜਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਸਦੀਵ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕ ਲਓ, ਝੂਠ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਝੂਠ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਲਿਆਕਤ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਲੀਕਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸੀ ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਉੱਡਣ ਵਰਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਰਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸੀ ਝੂਮਣ ਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਖੁਦ ਜਿੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ, ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ ਚਲੇ ਬਜਾਵਨਾਰ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਹੈ, ਵਾਜਾ। ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦਿਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਦਿਨ। ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ, ਜੰਤ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਕਿਉਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਤੁਣੀ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ। ਇਸ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਲੇ ਬਜਾਵਨਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦਾ ਵਾਜਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਤ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਤੁਣੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ। ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਲੇ ਬਜਾਵਨਾਰ, ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਦਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਾੜਾਪਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਖਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ, ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੇ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰਿਓ, ਇਹ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦ ਮੈਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਡਿਤ ਆਪ ਚੌਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਆ, ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਆ। ਕਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਕ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਗਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਰਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਪੀ 100 ਨਰਕੀ ਆਏ 100 ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ ਰਾਖੇ ਤਲੇ ਦੁਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਲਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰਾਖੇ ਤਲੇ ਦੁਰਾਏ, ਤਲੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਦੇ ਪਾ ਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਰਾਖੇ ਤਲੇ ਦੁਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਨਿਦਾਨ ਸਭ ਜਾ ਪੂਛੇ ਧਰਮਰਾਏ। ਧਰਮਰਾਏ ਕੀ? ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ।
ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀਏ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ। 21 ਨੰਬਰ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 105 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।